नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे पुरातन कहानी सुना झरणा। परिवेशन परशुराम बेहेरा। अति पुराणा कालर कथा। गोटे राइजरे जड़े राजा थिले। तांकर गोटिए बोली राणी। राणींकर जोड़िए पुओ आउ गोटिए झियो। राजा राणी को भारी भल पाती। घड़िए न देखिले बाउला हो जाती। राणी गेरस्थ आउ पुओ झियो नहीं अलिअଳରେ दिन काटुथांती। रजा घर कौथिरे बा उणा अछि जे से सुखरे न चलिबे। हेले काहारी दिन काल समान जाएनी। राणी की बेमार धइला के जानी। राइज जाकर वैद्य गुणिया थकी गले। से अचिन्हा रोग को चिन्हि पारलेनी। भल करिबा कथा तेणिकी थाउ। सारा मुलक को कंदेई कंदेई राणी माँ चलीगले। पिलाए अनाथ हो गले। राजा राणी को बहुत झुरिले। झुरी झुरी कंटा हो गले। आउ सिंहासन रे बसिलेनी कि राजकार्य कलेनी। शेष को बुढ़ा मंत्री कौन कले ना राजा को जोर जबरदस्त करी बाहा करईदेले। नुआ राणी पुरुणा राणी ठारू आहुरी सुंदर। राजा नुआ राणी को पाई पुरुणा राणी कथा पूरा भूलीगले। नुआ राणी पहिले पहिले आसिला बेले पिला तीन जन को भारी भल पाउथिले। हेले पछकू पिला माने ताकू विष पिता लगिले। पिला को देखिले खाली टाई टाई हेले। दिन को बखते बगड़ा भात मेंचाए साग खरड़ा खाइबाकू देले। राजांक कान को अबा ए कथा सबू नब किए। राणी तो निजे कूट करिसेंती। ए पिला को जीवन रु मारिदेले तांको पुओ रजा हब। शेष को गोटे दासी सहित सलासुतुरा हेले। बहुत टंका पैसा देले। कहिले ए पिला तीन जन को नहीं जाओ बण भितरे मारी देकी आस। दासीटी पिला माननकु नहीं बणरे छाड़ी देकी आसिला। कौन पिला तीनिटा को मारिबा पाई दासीर हाथ गलानी कि मन बलिलानी। राजा पिला माननकु खोजिले। राणी कहिले काली तांको मामू आसीथिले आ पिला माननकु सांगरे नहीं गले। राजा घर पिला नौर भितरे पोइली परिवारी जगी रही थांती। बण भितरे देखिले केही कुआड़े आसरा नाहंती। भाई भौणी तीन जन जाक छानिया हो गले। कहा पाटिरु आउ दीपद कथा बाहरिलानी। काठ कंढेई भली बसी रहिले। बसु बसु केते बेलके निदरे सेठी गड़ी पड़िले। राति अधकू चारिआडे बणरे हाल्लोल देखागला। किए जणे ऋषि तांकर 12 हाथ दाढ़ी 12 हाथ जटा सी आसी पिला मानकु निदरु उठेइले। खीरी खेचिड़ी खुएइले आउ गोटे सुना मिरिग देले। ऋषि कहिले याकु तमे जहा खाइबाकू मागिबो से तुमको दब। ये तम सांगरे थिला पर्यंत बाघ भालू भूत प्रेत तमर केही किछि असुविधा करि परिबेनी। झियो को गोटे मुदी पिंधिबाकू देले। से मुदी रे 2टा हीरा जकजक ही जळुथिला। कहिले ए मुदीटी तू जतन रे रखिथिबु मा। ए हीरा नेली पड़ी गले जानिबु जे तो भाई माने आउ जीवन रे नाहंती। राजा पुओ मेरिगो को कहिले ए बणरे आम पई गोटे घर तोली दे। देखु देखु घोर वनस्थ भितरे सुंदर घरटीए हो गला। सेठाकार रूप संपूर्ण बदली गला। चारिआडे सुंदर सुंदर उद्यान सुंदर सुंदर राजमहल मान आखि पिछुड़ा के ठिया हो गला। ता भितरे जहा खोजिबो ता अछि। दिने जने बाणुआ शिकार करबाकू आसीथिला। राजा पिला मानकू देखिला। ए कथा जाई सान राणी को कहिदेला। सान राणी तांकू बहुत टंका पैसा देई कहिले देखे ए कथा जेमिति तो मो छड़ा आउ केही न जानती। जानिले मु तो प्राण रखिबिनी। तापरे सान राणी गोटे मालुणी बुढ़ी को बणु को पठेइले। से बुढ़ी को केते मंत्र तंत्र किमिया जणा। से जाई बणरे पहुँचिला। भारी कौଳରେ कथा कहिला। बापलो धनल कही दिहरु धूलिमଳି झाड़ीदेला। कथारे कथारे कहिला बापरे एई जो पहाड़ देखुचु ता ताळु उपरे गोटे झरणा अछि। से झरणार पानी सुना भलिया। से झरणार जिए गाधेइब से सुना भली सुंदर दिसिब। राइजर राजा हब। बड़ भाई ए कथा सुनी सत भाविला। बड़ भाई से सुना झरणा आड़ को चलिला। जाऊं जाऊं अधा पहाड़ रे हेइची जणे ऋषि बसी तपस्या करुथिबार देखिला। ऋषि ताकू हाथ ठारी ऊपर को जीवाकू बारण कले। हेले से ऋषिंग कथा सुनलानी। तापरे ऋषि कहिले तू अमानियापण रे जाउचु जा। हेले ऊपरे गोटे बड़ देउळ अछि। ता चारि पाखरे बहुत बड़ बड़ साप अछंती। तते टेकी नहीं सांगे सांगे गिली देबे। देउळ उपरे गोटे सागुणा बसिची। ता कथारे तू किछि उत्तर देबुनी।
ଆଉ ଯଦି ଦବୁ ବିପଦ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି ସାହାଡ଼ା ଗଛ ପଡ଼ିବ, ସେ ଗଛରୁ 2ଟା ପତର ସାଙ୍ଗରେ ନେବୁ, ତାହେଲେ ସାପ ତୋର କିଛି କରିବେନି। ଏବେ ବଡ଼ ଭାଇ ଗଲା, ସୁନା ଝରଣାରେ ଗାଧେଇଲା, ସାହାଡ଼ା ଗଛରୁ 2ଟା ପତର ତୋଳି ହାତରେ ଧରିଥାଏ। ସାପ ସବୁ ଫଁ ଫାଁ ହେଲେ ତାର କିଛି କଲେନି। ଦେଉଳ ଉପରୁ ଶାଗୁଣା ଥାଇ କେତେ କେତେ ଅଜବ କଥା ସବୁ କହିଲା, ହେଲେ ରାଜା ପୁଅ ତା କଥାରେ କାନ ଦେଲାନି। ଶେଷକୁ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ସାନ ରାଣୀ ତମ ସାନ ଭାଇକୁ ମାରି ସାରିଲାଣି। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ଏ କଥା କ'ଣ ସତ? ରାଜା ପୁଅ ମୁହଁରୁ ଏତିକି କଥା ସରିନି, ସେ ସେଇଠି ପଥର ପାଲଟିଗଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ନ ଫେରିବାରୁ ସାନ ଭାଇ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା। ସେ ଗଲାବେଳେ ଋଷି ତାକୁ ବାରଣ କଲେ, ହେଲେ ସିଏ ମାନିଲାନି। ଋଷି ତାକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଲେ, ହେଲେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ପରି ଶାଗୁଣା କଥାରେ ଜବାବ ଦେଲା, ଆଉ ସିଏ ବି ସେଇଠି ପଥର ପାଲଟିଗଲା। ଜେମାମଣିଙ୍କ ମୁଦିରେ ଗୋଟିଏ ହୀରା ପଥର କଳା ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁଣି ଗୋଟିଏ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ଜେମାମଣି ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି। ସେ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଋଷିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଋଷି ତା ଉପରେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ, ମୁଣ୍ଡି ସାହାଡ଼ା ପତର ନବୁ, ସାପମାନେ ତୋର କିଛି କରିବେନି। ହେଲେ ଦେଉଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶାଗୁଣା ବସିଛି, ସିଏ ତତେ ଛଳେଇ ଛଳେଇ କେତେ କଥା ପଚାରିବ, ହେଲେ ତୁ ତା କଥାରେ କିଛି ଜବାବ ଦେବୁନି। ଆଉ ଯଦି ତୁ ଜବାବ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ତୋ 2 ଭାଇଙ୍କ ପରି ତୁ ବି ପଥର ପାଲଟି ଯିବୁ। ଜେମା ଋଷିଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ। ଆଗ ଯାଇ ସୁନା ଝରଣାରେ ଗାଧେଇଲା। ସାହାଡ଼ା ପତର 2ଟା ଦେଖେଇ ସାପଙ୍କ ମେଳରୁ ଖସିଯାଇ ଦେଉଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶାଗୁଣା ଯେମିତି ଜେମାକୁ ଦେଖିଛି, ଆଗ ଭଳି ବହୁତ କଥା କହିଲା। ଜେମା ତୁଣ୍ଡ 2 ଖଣ୍ଡ କଲେନି। ଶେଷକୁ ପକ୍ଷୀଟି ଖୁସି ହେଇ କହିଲା, ମୋ ପରରୁ ଗୋଟେ ନେ, ପଥର ଉପରେ ଛୁଆଇଁ ଦେଲେ ତୋ 2 ଭାଇ ଜି ଉଠିବେ। ଜେମାମଣି ପରଟି ଆଣି ଯେମିତି ପଥର ଉପରେ ଛୁଆଇଁ ଦେଇଛି, 2 ଭାଇ ଆଖି ମଳି ମଳି ଉଠି ବସିଲେ। 3 ଜଣ ଖୁସି ହେଇ ଆପଣା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ସେଇ ବାଟେ ପାରିଧି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବଣ ଭିତରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଘରଟା କିଏ ତୋଳିଛି ଭାବି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇ ଡାକିଲେ। ରାଜା ପୁଅ 2 ଜଣ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜୁହାର ହେଲେ। ବାପ ପୁଅ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଉ ଲୁହ ରହିଲାନି। ରାଜା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଅରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣି ଗାତଟିଏ ଖୋଳେଇଲେ। ସାନ ରାଣୀକୁ ସେ ଖଣିରେ ପୂରେଇ ତଳ କଣ୍ଟା ଉପର କଣ୍ଟା ଦେଇ ପୋତି ପକେଇଲେ। ମହା ଆନନ୍ଦ ଆଉ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ଜେମାମଣିଙ୍କୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ପୁଅ ଦେଖି ବାହା କରେଇଲେ। ଆଉ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ସେଇ ରାଇଜର ରାଜା କଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ଠୋକ ମୁଗୁର କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାଏ। ସିଏ ଭାରି ଗରିବ, ଭିକ ମାଗି ଚଳେ। କୋଉଦିନ ମିଳିଲା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ 2 ଜଣ ପେଟ ପୂରା ଖାଇ ପିଇ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଦିନ ପେଟରେ ଓଦାକନା ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବର୍ଷା ଅଛି, ବା ଅଛି, ରୋଗ ବୈରାଗ ଅଛି, ସବୁଦିନେ ସୁଖ ଖୋଜିଲେ କୋଉଠି ମିଳିବ? ଛି ଛାକର ଏ ଭିକାରୀ ଜୀବନ। କିଏ ମୁଠିଏ ଦେଲା ତ ଦେଲା, କିଏ ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି ପଦେ ଜାଗାରେ 10 ପଦ କହିଲା। ମଲା, ଏ ଭିକାରୀ ଗୁଡାକ ଟିକେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଶୁଣେ, କିଛି ନ ଶୁଣିଲା ପରି କାଲ ପରି ରହେ। ମାନ ଅଭିମାନ କଲେ ଭିକ ମଗା ଚଳିବ କେମିତି? ପେଟ ଲାଗି ତ ନିଲଠାପଣ କରିବା କଥା। ଏମିତି ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା କେଜାଣି। ମାଗୁ ନ ମାଗୁଣୁ ଲୋକମାନେ ଆଣି ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ମନ ଖୁସିରେ ସେଦିନ ଚଞ୍ଚଳ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ କହିଲା, ଆଜି ପିଠା କର। ପିଠା କରୁ କରୁ ଛାଇ ଗଡ଼ିଲା। ଭୋକରେ ଆଖିରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିଲାଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଆରେ ଯାହା ଯେତିକି ହେଲା ଆଣ, ଆଉ ଭୋକରେ ରହିପାରିବିନି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଥାଳିଏ ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ମେଞ୍ଚାଏ ଗୁଡ଼ ବାଢ଼ିଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାଟିକି ନେଉଛି ତ ଜଣେ କିଏ ଦାଣ୍ଡରୁ ଡାକିଲା, ବାବା, 4 ଦିନ ହେଲା ପେଟରେ ଦାନା ଟିକେ ପଡ଼ିନି। କିଛି ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ଏଇ କ୍ଷଣି ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯିବ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଖାଇବ କ'ଣ? ସବୁ ପିଠାତକ ନେଇ ସେଇ ଭିକାରୀ କାନିରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲା। ମାଗନ୍ତା ବୁଝେ ମାଗନ୍ତାର ମନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନରେ ଗରିବ ସତ, ହେଲେ ମନରେ ନୁହଁ। ଭିକାରୀ ଖାଇସାରି କହିଲା, ବାବା, ତମର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହଉ। ଓହୋ, ମୋ ପ୍ରାଣଟା ଯାଉ ଯାଉ ରହିଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଏ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାରି ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ହେଲାନି।
ଡାକି ଡାକି ମୋ ତଣ୍ଟି ଫାଟିଗଲା ପଛକେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ମାନଙ୍କର ଗହମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ଆଉ ତମେ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କିଛି କଥା ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ଭିକାରୀ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। କୋସେ ବାଟ ଗଲା ପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ବନସ୍ତ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ପଡ଼ି ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭିକାରୀ ଆଉ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଲମ ସେ ହାତରେ ଧରିକି ଆସିଲା। ଆଉ କହିଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଇ ପଲମଟିକୁ ନିଅ। ଯେତେବେଳେ ତମର ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଏଇ ପଲମକୁ ମାଗିବ। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମାଗିବ ଏ ପଲମ ତମକୁ ଦବ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏ ପଲମ ତମକୁ ନ ଦେଇ ପାରିବ। ଏତିକି କହି ସେ ଭିକାରୀଟି କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତ ଭାରି ଭୋକ କରୁଥାଏ। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଲମକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା ସବୁ ମାଗିଲା, ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା 7 ଜନ୍ମରେ କେବେ ଖାଇ ନଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଗିବା କ୍ଷଣି ପଲମ ଭିତରୁ ସେଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ ଖୁସିରେ ପେଟେ ଖାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ଭାବିଲା, ପେଟ ପାଇଁ ସିନା ଏତେ ନାଟ, ପେଟ ପୁରିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଭିକ କାହିଁକି ମାଗିବି? ପର ଦୁଆରେ କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହେବି? ୟା ପରେ ସେ ପଲମଟିକୁ ଧରି ଘର ମୁହାଁ ହେଇ ଚାଲିଲା। ବନସ୍ତ ଶେଷ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବରଗଛ ପଡ଼ିଲା। ତା ପାଖକୁ ପଡ଼ିଆଟିଏ। ତଳେ ପିଲା ସେଇଠି ଖେଳୁଥିଲେ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ଥିଲା ଭାରି ଓଲୁ। ଟିକିଏ ହେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୋ ପଲମଟାକୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଉଛି, ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଏ ପଲମକୁ ତମେ କିଛି ମାଗିବନି। ଇଏ କଥା ଅନ୍ୟକୁ ଡାକିକି ସିଆଣିଆ କରିବା କଥା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ତର୍କି ଗଲେ। ଆଉ ଏ ପଲମକୁ ଆମେ କ'ଣ ମାଗିବୁ? ନିଶ୍ଚୟ ୟା ଭିତରେ କିଛି ମଜା ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଥର ପଲମକୁ ସେଇଠି ରଖିଦେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ପିଲାମାନେ ପଲମକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ। ଯାହା ମାଗିଲେ ପିଲାମାନେ ପଲମ ସେଇଆ ଦେଲା। ଇଏ ତ ଭାରି ମଜା କଥା। ଖାଇ ଖାଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ପଲମଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଲମ ଆଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ଉଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫେରିଆସି ସେଇ ପଲମଟିକୁ ଧରି ନେଇ ସଞ୍ଜକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଅଧ ବାଟରୁ ଡାକି ଡାକିକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ କହୁଥାଏ, ଆଲୋ, ତତେ ଏଣିକି ଆଉ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁ ହବୁ ରାଣୀ, ଆଉ ମୁଁ ହେବି ରଜା। ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା ଖାଇବା। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ପାଇନଥିବେ ସେମିତି ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମକୁ ମିଳିବ। ନେ, ଏ ପଲମଟାକୁ ରଖେ। ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ଏ ପଲମ ତତେ ସେଇଆ ଦବ। ୟା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ପଲମକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା, ହେଲେ କିଛି ପାଇଲାନି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ତାପର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ଯାଇ ସେଇ ବଣରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇ ଭିକାରୀଟି ପୁଣି ଦେଖା ଦେଇ କହିଲା, ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା, ଏଇ ପେଟରାଟି ନିଏ। ୟାକୁ ତୁ ଯେତେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୁଗା ମାଗିବୁ ଇଏ ତତେ ଦବ। ତ ପଲମଟାକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ହଉ, ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା, ଏ ପେଟରାଟିକୁ ନେଇ ଲୁଗାପଟା ମାଗି ବିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଚଳେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପରେ ଖୁସି ହେଇ ପେଟରାଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘର ମୁହାଁ ହେଇ ଚାଲିଲା। ବାଟରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏଥର ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚେତିଲାନି। ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଏ ପେଟରାଟିକୁ ଜଗିଥାଅ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏ ପେଟରାକୁ ତମେ ଲୁଗାପଟା କିଛି ମାଗିବନି। ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ହଁ ମାରିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପେଟରାକୁ କହିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା ଦେ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବେଶଭୂଷା ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ସେସବୁ ସେମାନେ ପିନ୍ଧି କେହି ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ସମସ୍ତେ ରାଜକୁମାର ପରି ଦିଶିଲେ। ଆଉ ତ ପିଲାମାନେ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ଇଏ ସବୁ ଚିରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ତ ପେଟରାକୁ ମାଗିବେ। ତେଣୁ ଏ ପେଟରାଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଆ ବିଚାର କରି ପିଲାମାନେ ପେଟରାଟିକୁ ଧରି ନେଇ ପଳେଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେଟରା ଆଣି ସେଇଠି ଥୋଇଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣିପାରିଲାନି। ପେଟରାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଭାରିଜାକୁ କହିଲା, ଆଲୋ, ଏ ଛିଣ୍ଡା ନେକଡ଼ା ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ। ଇଏ ପେଟରାକୁ ତୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଯେତେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ମାଗିବୁ ତତେ ସେ ସେତେ ଦବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାଗିଲା, ହେଲେ ପେଟରାରୁ କିଛି ବାହାରିଲାନି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଝିଗଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନୀତି ଭଣ୍ଡଉଛି। ରାଗିକି ତା ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ଗାଳିଦେଲା। ବିଚରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ସେଇ ବଣରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଭିକାରୀ ପୁଣି ଦେଖାଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ଦାନା ଦେଲି କନା ଦେଲି,
ତୋ ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁ ସବୁ ହରେଇଲୁ। ନେ ଏ ଠୋକ ମୁଗୁରଟା ନେ। ସବୁଦିନ ତୁ ଯାହା କରୁଥିଲୁ ଆଜି ସେଇଆ କରିବୁ, ସେଇଥିରୁ ତୁ ସବୁ ପାଇବୁ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ବାଟରେ ପୁଣି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଏଣେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତ ଲାଗିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ତ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆଜି କଣ ମିଳୁଛି। ଏଥର ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠିକ ସେମିତି ମୁଗୁରଟିକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବଡ ପାଟି କରି କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଏ ମୁଗୁରଟା ମୁଁ ଏଠି ରଖିଯାଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇକି ଆସେ, ଆଉ ତମେ ମାନେ ୟାକୁ ଟିକେ ଜଗିଥିବ, କେହି ଯେମିତି ନେଇ ନ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ୟାକୁ ତମେ କିଛି ମାଗିବନି। ବ୍ରାହ୍ମଣର ବୋକାମି ଦେଖି ପିଲାମାନେ ମନେ ମନେ ହସୁଥାନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା କେଡେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆରେ। ଏମିତି ମନରେ ବିଚାରି ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲେ, ମଉସା ତମେ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ କଣ ମାଗିବୁ ଯେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବେ ସେ ଠୋକ ମୁଗୁରଟି ସେଇଠି ଥୋଇ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏକଜୁଟ ହେଇ ସେଇ ଠୋକ ମୁଗୁରକୁ ମାଗିଲେ, ଆମକୁ କିଛି ଧନରତ୍ନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଏ। ଏଥର ଠୋକ ମୁଗୁର ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ବହେ ଲେଖାଏଁ ଛେଚିଲା। ପିଲାମାନେ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ଠୋକ ମୁଗୁର ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଛେଚି ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ମୁଗୁର ମାଡକୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ କଣ ସମ୍ଭାଳିବ। ଯେତେ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କେହି ସାହାପକ୍ଷ ହେଲେନି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ବିକଳ ହେଇ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଗଲାନି। ଏତିକି ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ବୁଝିଲି, ଏଇ ପିଲାମାନେ ମୋ ପଲମ ଆଉ ପେଟରାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଜିନିଷ ତମମାନେ ଫେରେଇ ଦିଅ, ମୁଗୁରର ମାଡକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଡ ତଳେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ହେଇ ଶୋଇପଡିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପେଟରା ଆଉ ତା ପଲମ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଟି କରି କହିଲା, ରହିଯା ଠୋକ ମୁଗୁର, ଏବେ ସେତିକି ଥାଉ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୋଗିଲେଣି। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ମୁଗୁର ଫେରି ଆସିଲା। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ପଲମ, ପେଟରା ଆଉ ମୁଗୁରକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ମହା ସୁଖରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।